ओम शांति 29 डिसेम्बर ओम शांति 29 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। परम शिक्षक श्री भगवान वाच्य मीठे बच्चे, तुमे माने सच्चा सच्चा राज ऋषि अट। तुमर कर्तव्य हेला तपस्या करिबा। तपस्या द्वारा ही पूजा पाइबा योग्य हेब। बाबा कहउछन्ति, मीठे बच्चे तुमे माने सच्चा सच्चा राजऋषि अट। तुमर कर्तव्य हेला तपस्या करिबा। तपस्या द्वारा ही पूजा पाइबा योग्य हेब। आजिर प्रश्न, केउ पुरुषार्थ सदाकाल पई तुमको पूजन योग्य करि देउछि? केउ पुरुषार्थ सदाकाल पई तुमको पूजन योग्य करि देउछि? उत्तर, आत्मार ज्योति जाग्रत करिबा अर्थात तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान करिबार पुरुषार्थ कर। तेबे सदाकाल पई पूजा योग्य होइजिब। जेउ माने वर्तमान अवहेला करिबे सेमाने बहुत कांदिबे। यदि पुरुषार्थ करी पास न हेल, धर्मराजंक द्वारा दंडित हेल, तेबे दंड पाउथिबा आत्मा पूजा पाई पारिबे नाही। जेउ दिन दंड भोग करिबे सेमाने लज्जारे मुंड टेकी पारिबे नाही। ओम शांति। आत्मा मानंकु आत्मार पिता बसी बुझाउछन्ति। प्रथमे प्रथमे कहउछन्ति, निजको आत्मा निश्चय कर। प्रथमे आत्मा परे शरीर। जेउठी भी हेउ प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम रे, क्लास रे प्रथमे प्रथमे एही सावधानी देबाकु हेब जे निजको आत्मा भावी बाबांकु मने पकाओ। पिलामाने जेतेबेले क्लास रे बसुछन्ति समस्ते देही अभिमानी होई बसुनाहांती। एठारे बसिथिले मध्य बुद्धि कुआडे कुआडे चाली जाउछि। सत्संग मानंकरे मध्य जे पर्यंत साधु आदि न आसी थांती से पर्यंत बसी कौन करि थांती? मनरी कौनसी ना कौनसी विचार चालु थाए। पुणी साधु आसीगला परे कथा आदि सुनिबारे लागी जाती। बाबा बुझाउछन्ति, ए सबु हेला भक्ति मार्गर सुनिबा सुनाइबार कथा। बाबा बुझाउछन्ति, ए सबु हेउछि कृत्रिम। एथिरे किछि भी सारांश नाही। दीपावली को मध्य आर्टिफिशियल रूपरे पालन करुछन्ति। बाबा बुझाइछन्ति, ज्ञानर तृतीय नेत्र खुलिबा दरकार। जेपरी घरे घरे प्रकाश हेब। एबे तो घरे घरे अंधकार ही अंधकार रहिछि। ए सबु बाहरर प्रकाश। तुमे निजर ज्योति को जाग्रत करिबा पई बिल्कुल शांत होई बसुछ। पिलामाने जानिछन्ति जे स्वधर्मरे स्थित होई रहिले पाप कटिजिब। जन्म जन्मांतरर पाप एही जोगर यात्रा द्वारा ही कटिब। वर्तमान आत्मार ज्योति लिभि जाइछि ना। शक्ति रूपी पेट्रोल शेष होई जाइछि। ताहा पुणी भरी जीव काहेकि ना आत्मा पवित्र होई जाउछि। केते राति दिनर फरक रहिछि। एबे लक्ष्मींकर केते पूजा हेउछि। केतेक संतान लेखुछन्ति, लक्ष्मी बड़ ना माँ सरस्वती बड़। लक्ष्मी तो जणे जे कि श्री नारायणंकर जुगल। तेणु महालक्ष्मी को पूजा करिबा समय रे चारोटी भुजा देखाई थांते। एथिरे उभय आसी जाउछन्ति। वास्तवरे ताहाको लक्ष्मी नारायणंकर पूजा कुहा जाए। सिए चतुर्भुज अटंती ना, दुई जन एकत्र अछन्ति। किंतु मनुष्य किछि हेले बुझु नाहंती। बेहदर बाबा कहउछन्ति, वर्तमान समस्ते अज्ञानी होई जाइछन्ति। लौकिक पिता केबे सारा दुनियार संतान मानंकु कण अज्ञान बोली कहिबे कि? एबे तुमे माने जानुछ विश्वर पिता किए। सिए निजे एठाकु आसी कहउछन्ति, मु समस्त आत्मा मानंकर पिता। तुमे समस्ते मोर संतान अट। साधु माने तो कहिदेबे समस्ते भगवान ही भगवान अटंती। तुमे जानिछ आम आत्मा मानंकु बेहदर बाबा बेहदर ज्ञान बुझाउछन्ति। मनुष्य मानंकर तो देह अभिमान रहुछि। मु अमुक अटे।
ଶରୀରର ଯେଉଁ ନାମ ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ବାବା ତ ନିରାକାର ପରମ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେହି ପରମ ଆତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶିବ। ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଆତ୍ମା ଉପରେ ନାମ ରଖାଯାଇଛି। ବାସ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶିବ। ବାକି ଯେଉଁ ଢେର ସବୁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ନାମ ରହିଛି। ଶିବ ବାବା ଏଠାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ପରମଧାମରୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶିବ ଅବତରଣର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ବାବା ତ ଏଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅବତାର ମାନୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଛୁଟି ଦିନ ଏବଂ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଦି ହେବା ଦରକାର। ସବୁ ଦେଶରେ ଛୁଟି ଦିନ ହେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଫେରିଯିବାର ତିଥି ତାରିଖ ଆଦି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତ ନିଆରା ଅଟନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଶିବରାତ୍ରି ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ବେହଦର ଦିନ ଏବଂ ଅଧାକଳ୍ପ ବେହଦର ରାତି ହେଉଛି। ରାତ୍ରି ପୁରା ହୋଇ ପୁଣି ଦିନ ଆସୁଛି। ମଝି ସମୟରେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ସଠିକ୍ ସମୟ ଅଟେ। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି 6 ଦିନ ପରେ ତା'ର ନାମ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନାମକରଣ ଦିବସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କେହି ପୁଣି ଷଠି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଭାଷା ବହୁତ ତ ରହିଛି ନା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାରେ ବାଣ ଫୁଟାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ପଚାରିପାରିବ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ବ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କେବେ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ? ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିନଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ଥାଳିରେ ରଖି ତାଙ୍କଠାରୁ ଧନ ମାଗିଥାନ୍ତି। ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ମାଗିନଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯଦିଓ କିଛି ମାଗିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀପାବଳି ଦିନ ତ କେବଳ ପଇସା ମାଗିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସିଏ କ'ଣ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି କି? ଏହା ଯେପରି ଏକ ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି କେହି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ନେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଧନ ମିଳିଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଅଳ୍ପକାଳର ସୁଖ। ତେବେ କେଉଁଠି ତ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଥିବ ନା। ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ଆଉ କେହି ତୁଳନୀୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଅଧାକଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତି ଚାଲୁଛି, ପୁଣି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଛି ଦୁନିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର ଏବଂ ସେହି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କୁହାଯାଉଛି। ତାକୁ ହେଭେନ୍ ପାରାଡାଇସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଡ୍ରାମାର ପାର୍ଟଧାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାରେ କିପରି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ବି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି ଦେଖାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କିପରି ମିଳୁଛି। ଜନ୍ମ ମରଣର ଚକ୍ରରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଉଭୟ ଅଲଗା ଅଟେ ନା। ଏବେ ତୁମର ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବାପା ସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁଖଦାୟୀ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁଅ ପାଇଁ ବାପା କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଥାନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କେମିତି ବି ହେଉ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉ,
ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଯିବୁ, ତାକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବୁ। ତେଣୁ ବାବା କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବେ କି? ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ତୁମେ ମାତା ପିତା କହି କେତେ ରଡ଼ି ମାରୁଛ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖର ରାସ୍ତା ହିଁ ବତାଉଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ପାଇଁ, ନଚେତ୍ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କିପରି ପାଇବେ? କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି? ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଗରିବ, ଅବଳା, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ବାକି ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେହର ଅଭିମାନ ଏତେ ପକ୍କା ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ସେ କଥା ନ ପଚାରିଲେ ଭଲ। ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ହେଲ ରାଜଋଷି। ଋଷି ସର୍ବଦା ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି, ଅଥବା କେହି କାଳୀ ଆଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଥିବେ। ବହୁତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ମା କାଳୀ କହି ଡାକିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ, କାମଚିତା ଉପରେ ବସି ସବୁ କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମା ବାପା ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତେ କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବେହଦର କଥା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ବି କଳା ନଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଗୋରା। ପୁଣି ଶ୍ୟାମଳ କେବେ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ତୁମକୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପତିତ ହୋଇ ଶେଷରେ ବିଲକୁଲ ହିଁ କଳା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ରାବଣ କାମଚିତାରେ ଚଢ଼ାଇ ବିଲକୁଲ କଳା କରିଦେଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନଚିତା ଉପରେ ବସାଉଛି। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତ ପାବନ ବାବା ଆସି ପବିତ୍ର ହେବାର ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ପାଣି କ'ଣ ଉପାୟ ବତାଇବ? ପାଣି କ'ଣ ଉପାୟ ବତାଇବ? କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାହାକୁ ବୁଝାଇଲେ କୋଟିକରେ କେହି ଜଣେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ଆସିଛ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ତୁମକୁ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବେ। ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା? ପୁଣି ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୁଖ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପାସ୍ ହୋଇଯାଅ, ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ତେବେ ଯାଇ ପୂଜା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କଲେ କ'ଣ ପୂଜା ହେବ କି? ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଆତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଆତ୍ମା ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ରୂପରେ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ, ଏକ ତାରକା ସଦୃଶ। ଏହାର ଆଉ କୌଣସି ନାମ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ବାହାରିଲା, ତେବେ ଆତ୍ମା ହିଁ ତ ବାହାରିଯାଏ ନା। ସେ ଭାବିଲେ, ଏହା ମୋ ଭିତରେ ମିଶିଗଲା। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ମିଶିଯାଇପାରିବ କି? ଆତ୍ମା ତ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ନେଇଥାଏ। ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବ। ନାମ ଏବଂ ରୂପଠାରୁ ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷ ହିଁ ନାହିଁ। ଆକାଶ ପୋଲାର ଅଟେ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ନାମ ରହିଛି। ଏବେ ଏ କଥା ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନା ହୋଇ ଆସିଛି ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏବେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଡ୍ରାମା କୁହାଯାଉଛି। ସାରା ଦୁନିଆର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏହା 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର।
ଯାହାକି ଉକୁଣି ସଦୃଶ ଚାଲୁଛି, ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏବେ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, କାମ କରିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଚାପୁଡ଼ା ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମରୀ ସଦୃଶ କୀଟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେହି ଭ୍ରମରୀର ତ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୁଣି ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ତୁମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ଏଠାକୁ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ରହିଛି ନା? ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। କୁହ, ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କୂଳ ଅଛି, ରାଜଧାନୀ ନାହିଁ। ତୁମର ଏହି କୂଳ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି? ତୁମର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ତ କନ୍ୟାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତକୁ ପୁନର୍ବାର ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ। ତୁମେମାନେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରାଅ। ଆଉ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏକି ଏପରି କହିବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହିଲେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଧନ୍ଦା ଅଟେ। ଏପରି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଯାଇ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହିଁ କରାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ହିଁ ତୁମେ ଜଗଜ୍ଜିତ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏପରି ହୋଇଛନ୍ତି ନା? ଏବେ ତୁମେ କହିପାରିବ, କେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଦ ମିଳିଛି? ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଦୀପାବଳିରେ ଖୁସି ହେଉନାହଁ। ତୁମେ ତ ଖୁସି ହେଉଛ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ପାଉଛୁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି, ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଚକ୍ରର ପୁଣି ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏହା ବେହଦର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଟେ, ବେହଦର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ, ତେଣୁ ଅପାର ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ନେବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ନିଅ। ତୁମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ଏହି ବାନାବ୍ରହ୍ମା ବାବା, ବୁଢ଼ା ବାବା ଏତେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇପାରିଲେ, ତେବେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ, 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 ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ବାବା ଯେପରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁଖଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ସୁଖଦାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଛି ଦୁନିଆରୁ
ବେହଦର ବୈରାଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ଏକମତବାଲା ସଂଗଠନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଭବ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଶେଷତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଛି। ନିଜର ସେହି ବିଶେଷତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖ। ପରସ୍ପର ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ରୁହ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କଥାର ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖିବ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଳି ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଏକମତ ହୋଇଥିବ। ଯଦି କେହି କାହାର ନିନ୍ଦା କଥା ଶୁଣାଉଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୁଣାଇବା ବାଲାର ବିଚାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ, ତେବେ କୁହାଯିବ ଶୁଭଚିନ୍ତକ। ସ୍ଲୋଗାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଆଧାର ଅଟେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଆଧାର ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଦେହୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବ, ତେବେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ହିଁ ବିତିଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାରେ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବ, ଚାହେ ସ୍ୱଭାବରେ, ଚାହେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାରେ, ଚାହେ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିରେ, ବୃତ୍ତିରେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଭାବରେ, ଯେଉଁ କଥାରେ ବି ଦୁର୍ବଳ ଥିବ, ମାୟା ଜାଣି ଶୁଣି ସେହି କଥାରେ ହିଁ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଦେହୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।